स्वागत है तुहाडा दैनिक सवेरा टीवी ते अज दी पंजाब च वड्डी खबर। प्राइवेट स्कूलों फीसां के मामले नूं लैके पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने एक वड्डा फैसला सुनाया। पिछले लंबे समय तो प्राइवेट स्कूल एसोसीएशन, पेरेंट्स एसोसीएशन ते पंजाब सरकार विचकार यह मामला चल रहा सीगा, विवाद चल रहा सीगा, जिस तो बाद यह मामला हाई कोर्ट पहुंचा। हाई कोर्ट ने अज फैसला सुनाया। फैसला दस दिना मैं तुहानूं कि फैसले च जिहड़ियां जरूरी गल्लां ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ मतलब ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰ पेरेंट्स एसोसीएशन ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ट्यूशन फीस और एडमिशन फीस ना ट्यूशन फीस लवे। पंजाब सरकार ने यह ऑर्डर किया सीगा कि सिर्फ स्कूल ਜਿਹੜੇ ਨੇ प्राइवेट स्कूल ਉਹ सिर्फ एडमिशन ट्यूशन फीस लवे, एडमिशन फीस ना लवे। जिस तो बाद ਜਿਹੜੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਗਈ और उस तो बाद काफ़ी देर विवाद चलता रहा और अज यह फैसला आया। और फैसले की सब तो पहली गल मैं तुहानूं दस देवां कि द स्कूल्स आर परमिटेड टू कलैक्ट देयर एडमिशन फीस। हाई कोर्ट ने साफ कर दिता है, पेरेंट्स नूं झटका देंदे हुए हाई कोर्ट का फैसला आया है कि जिहड़ी एडमिशन फीस हैगी है, चाहे बेशक वो लॉकडाउन है, सैशन शुरू होने तो बाद बच्चे बेशक स्कूल नहीं गए पर स्कूलों नूं एडमिशन फीस देनी ही पेगी। तुहानूं अपने बच्चे की प्राइवेट स्कूल जेकर वो पढ़ रहा है तो वो एडमिशन फीस तुहानूं स्कूल जमा करानी ही पेगी। एक पहला झटका जिहड़ा है ये पेरेंट्स लई जरूर और स्कूल वालियां वास्ते एक राहत की खबर है कि उन्होंने जिहड़ी एडमिशन फीस नूं लैके जिहड़ी गलबात चल रही सीगी वो स्कूल एसोसीएशन वालियां दे प्राइवेट स्कूल के मालकां दे हक च फैसला आया और पेरेंट्स नूं जरूर इत्थे झटका लग्या और पंजाब सरकार नूं इत्थे झटका लग्या क्योंकि पंजाब सरकार ने कहा सीगा कि एडमिशन फीस ना लित्ती जावे। उस तो बाद all schools irrespective whether they offered online classes during the lockdown period or not are entitled to collect the tuition fee. However, they will continue to endeavor and impact online distance learning। इत्थे एक और जिहड़ा झटका पेरेंट्स लई है, बेशक हाई कोर्ट कहता है कि बेशक किसी प्राइवेट स्कूल ने उन्होंने ऑनलाइन क्लासां लईआं होण या ना लईआं होण लॉकडाउन पीरियड दे विच, पर पेरेंट्स नूं स्कूल की ट्यूशन फीस जिहड़ी हुंदी है वो जमा करानी ही पेगी। एक होर तुहाडे मतलब नाल जुड़ी एक मैं गल दस रहा, पहले तुहानूं अपने बच्चे की एडमिशन फीस भी देनी पऊगी, उस तो बाद जिहड़ी स्कूल की ट्यूशन फीस हैगी है वो भी जमा करानी ही पेगी लॉकडाउन पीरियड दे विच। बेशक चाहे तुहाडे उस बच्चे दे स्कूल ने ऑनलाइन क्लास लई है या नहीं लई, ਇਹਦੇ ਚ कोई फर्क नहीं पैंदा कि ऑनलाइन क्लास ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਲਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ट्यूशन फीस ਤੁਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ऑनलाइन ਕਲਾਸਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਈਆਂ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ट्यूशन फीस ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਣੀ ਪਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦਾ the school management of each school shall work on the out their actual expenditure incurred under the annual charges for the period the school remain closed and recover only such genuine expenditure incurred by them including actual transport charges and actual building charges but shall not recover any charge for this period for any activity or facility towards which no expenditure was incurred. However, the annual charges for the remaining period shall be recovered as already fixed by the school। इस पॉइंट ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ, घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਕਿਉਂ ਭਰੀਏ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਫੀਸ ਕਿਉਂ ਭਰੀਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਤਾ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਪਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੈਅ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਵਸੂਲੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀਗਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਫੀਸ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਚਾਰजेस ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਚਾਰजेस ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਦੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਖਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਐਕਚੁਅਲ ਖਰਚਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਇੱਕ ਵਰਕ ਕਰਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਛੱਡਤਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ एक्चुअल एक्सपेंडिचर है वही पेरेंट्स तो वसूले। बाकी जो लॉकडाउन का बसा का या बिल्डिंग का खर्चा जोड़ा वो लॉकडाउन के पीरियड का माफ करके पूरे साल का स्कूल जो वसूल सकता है। भी एक पेरेंट्स लिए एक बड़ा झटका इत्थे। उस तो बाद ये कहा गया कि द स्कूल शैल रिस्ट्रेन देमसेल्फ फॉर द रीजनस एज मैंशनड अबव फ्रॉम इंक्रीजिंग द फीस for the year 2021 and adopt the same fee structure as of 2009-20। मतलब यानी कि 2019-20 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੀ ਸਟਰਕਚਰ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫੀ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ 2020-2021 ਦਾ
ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਸ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਤੁਸੀਂ 2019 2020 ਚ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹੀ ਫੀਸ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਧਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਇਸ ਸਾਲ। ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੀਗੀ ਉਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਝਟਕਾ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ। Any parent not able to pay the school fee in the above terms may file their application along with necessary proof about their financial status, which shall be looked into by the school authority, and after looking into it sympathetically give concession or exempt the entire fees as the case may be. In case the parent is still aggrieved in any manner with an adverse decision by the school on his application, he may approach the regulatory body so constituted under section 7 of the Punjab Regulation of Fee of Unaided Educational Institutional Act 2016। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇਵੇ ਸਕੂਲ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਅਥਾਰਟੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੈਅ ਕਰੇ। ਇਹਦੇ ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਸਕੂਲ ਅਥਾਰਟੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਛੱਡਦਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਅਥਾਰਟੀ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਦੇਣ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਇੰਟਾਇਰ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੰਪਥੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੂਫ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਕੂਲ ਫੀਸ 'ਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਦਿਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਸਿੰਪੈਥਿਕਲੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬੋਡੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬੋਡੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਹੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਥੋਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਮਾਫ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਜਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਹੀ ਛੱਡਤਾ, ਸਕੂਲ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਹੀ ਛੱਡਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਸ਼ਨ 7 ਆਫ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ of Fee of Unaided Educational Institutional Act 2016 is already in place for looking into the complaints of the parents or guardians with regard to changing of any excessive fee or due to any other activity। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਫੀ ਆਫ ਅਨਐਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਐਕਟ 2016 ਆਲਰੇਡੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇਕਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖਰਚੇ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਖਰਚੇ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਲਈ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬੋਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 2019-20 ਦੀ ਹੀ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਸੂਲਣੀ ਪਊਗੀ 2020 ਤੇ 21 ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਅਗਲੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਇਨ ਕੇਸ ਐਨੀ ਸਕੂਲ ਇਜ਼ ਫੇਸਿੰਗ ਅ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਰੰਚ for not having charged the increased fee for the year 2020-21 may move a representation to the district education officer along with its proof of the same, who shall look into it and pass appropriate orders within 3 weeks of the receipt of such an application. However, this may be exercised only in a very hard case where the school is facing financial crunch and has no reserved resources to meet the expenses। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 2019-20 ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਹੀ ਵਸੂਲੋਗੇ, ਫੀਸ ਨੂੰ ਵਧਾਓਗੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਰਾਹਤ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਰੰਚ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜੇਕਰ ਉਹ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫੀਸ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਇਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹਾਰਡ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ, ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਦੱਸਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਉਹ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਔਰ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 2020-21 ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾਉਣਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਜਿਹੜਾ DEO ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ तमाम ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਫੈਸਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅੱਜ ਆਇਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ, ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ। ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਜੇਕਰ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ 'ਚ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ। ਔਰ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਚਾਰजेस ਵੀ ਹੈ ਲੋਕਡਾਊਨ ਵਾਲਾ ਪੀਰੀਅਡ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਬਾਕੀ ਵੀ ਭਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਫ ਜਾਂ ਘੱਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਪਰ ਫੈਸਲਾ ਉਹਦਾ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ। ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਬਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17-टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन्हां चोरा ठग्गां तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटियां विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647 84 374 94 648।